सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। आठ मीमांसा दोहरा यज्ञ आदिक कर्मन करे देवलोक फल भोग। कह मुक्त मीमांस यह दुख के भय अयोग। यज्ञ आदिक कर्मन करे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आपां अध्यात्म प्रकाश की समाप्ति तक पहुँच गए हाँ। गुरु साहब की कृपा नाल विचार कीती है। जो कल जदों जो आप पढ़िया है कि गुरु जी ने सिख नूं उपदेश किया वेदांत मत द्वारा मुक्ति दस्या। मुक्ति किनूं कहिंदे आ नाल दसिया सांख मत के द्वारा भी जिहड़े ज्ञानी हुंदे आ वो जिहड़े कर्म करते आ जिथे किथे भी जाके उन्हां कर्मां नूं देख के संसार के लोग भी उही कर्म धर्म ठहराउंदे आ। भाव ज्ञानी दा धर्म आ सिख कि वह संसारी जीवन तरह भी विचरे। पुछया सी ना सिख ने भी गुरु साहब जी मेरी तो देह बच गई आ इहदे नाल किहड़ा व्यवहार करां किस तरह के व्यवहार विच विचरां। कहंदे सिख भी वेख जिहड़ा ज्ञानी हुंदा वा वो तरह तरह के पदार्थां नूं भी भोगना मानना करे पर उहनूं पाप पुण्य कोई नहीं लगदा। चंगे मंदे कर्म उहदे वास्ते कोई नहीं हुंदे ना कोई पाप पुण्य इहदे वास्ते हुंदा। पर ज्ञानी की किरिया सुते सिद्धि हुंदी है ते तू मुक्तियां मुक्ति 6 प्रकार के जिहड़े शास्त्र वो किनू किनू मानते फिर उहदे बारे दस रहे सन। कल आपां विस्तार नाल पढ़िया ही है फिर वेदांत मत ते जिहड़ा जीव ईश की एकता कर देनी है अपने आत्मा नूं ही ये सारा संसार जिहड़ा सारा संसार इहनूं अपना आत्मा करके जानना। जीव ईश कोई भेद ना रहन देना भाव अपना आत्मा ब्रह्म स्वरूप ही जिहड़ा सारे पासे करके जानना। ये जीवन मुक्ति आ ते जिहड़ा जींदा मुक्त वो शरीर छड्डण तो बाद मुक्त है ही है। जम्मण मरण तो कटिया जांदा उहनूं कोई रोक टोक नहीं है ना कोई शास्त्री इहदे ते दंड आ शास्त्र करके कोई रोक आ भी आ करे आ ना करे उहदे ते कोई वेहत कर्म नखिद्ध कर्म कोई नहीं रह जाती। तो फिर विज्ञानी जिहड़ा उहनूं कर्म करते रहना चाहिए है। जिस तरह भी जे ज्ञानी जिहो जिहे कर्म करदा जदों ज्ञानवान हो के भी फिर उहदी कर्म किरिया नूं वेख के संसारी लोग भी अपना जीवन बनाउंदे हैं। ते तू इदां करना वा कि जिवें अज्ञान की रीति नाल पहला चलदा सी भाव पहला भी तू जिवें सारे क्रिया कर्म करदा सी उसे तरह हुण करी जाने आ। पर पहला तू मोह करके अपने समझ के करदा सी हुण तू मोह करके नहीं हुण ते सुते सीधी जिहड़ी क्रिया करी जानी। वो सारा आपां कल विस्तार नाल पढ़िया सी। ग्रंथ की महिमा दस रहे भी वेदांत मत अनुसार तेनू उपदेश किया वा तू अपने विच ही सारिਆਂ ਨੂੰ समझ ते सारिਆਂ विच अपना आप देख आप तू ही तू है इत्थे होर ते कोई है नहीं दूजा। ते ये जिहड़ा ग्रंथ अध्यात्म प्रकाश आ इहदे विच संक्षेप नहीं दसिया वा कोई एडी विद्वता नहीं झाड़ी। कहते फिर भी बहुत वड्डा इहदे विच तैनूं ज्ञान बख्श दिता वो तू जान लिया वा ते होर जिहड़े शास्त्रां दे ग्रंथां दे मतियां सिद्धांतां विच ना पै भुल के भी फिर तू उलझणा च पै जाएगा सगों ही छुट नहीं सकेगा क्योंकि आत्म स्वरूप बारे जनाउणा सी उह तैनूं जना दिता थोड़े मात्र चीज़ संक्षेप विच। दूजियां ग्रंथां विच घुमा फिरा के उही गल कीती है तू उलझण च पै जाएगा। इस करके ये जिहड़ा तैनूं दस दिता इहदा ही चिंतन कर। अज मीमांसा वेदांत ग्रंथ के राही 6 शास्त्रां विच मीमांसा शास्त्र आ
ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਰਹੀ, ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਥ ਮੀਮਾਂਸਾ ਆਓ ਹੁਣ ਮੀਮਾਂਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਮੁਕਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਯਗ ਆਦਿਕ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੇ ਸਿੱਖ। ਯਗ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੋਮੇਧ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਯਗ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਯਗ ਆਦਿਕ ਕਰਨੇ, ਚੰਗੇ ਸਾਧਨ ਕਰਨੇ, ਪੁੰਨ ਕਰਮ ਕਰਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਗ ਆਦਿਕ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਗ ਕਰਨੇ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਕਰਨੇ, ਇਹ ਕਰਮਣ ਕਰੇ ਕਈ ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਵ ਲੋਕ ਫਲ ਭੋਗ। ਫਿਰ ਦੇਵ ਲੋਕ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵ ਲੋਕ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੇ ਫਲ ਨੂੰ ਭੋਗ ਗਈਏ, ਭੋਗਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਹੈ ਮੁਕਤ ਮੀਮਾਂਸ ਯਹ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੀਮਾਂਸਾ ਵਿਦਾਂਤ ਦਰਸ਼ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਕੇ ਭਏ ਅਜੋਗ, ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਅਜੋਗ ਕਹੀਏ, ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਦੁੱਖ ਕੇ ਅਜੋਗ ਭਏ, ਵਿਛੋੜੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹੈ ਨਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੰਦਰ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਨਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਮੀਮਾਂਸਾ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਮਾਂਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਕਰਮਵਾਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ, ਨਿਤ ਨਮਿਤ ਕਾਮਕ ਪ੍ਰਾਸਿਤ ਨਖਿੱਧ ਕਰਮ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਨਖਿੱਧ ਕਰਮ ਹੈ। ਵਿਧੀ ਕਰਮ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਹੋਣ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦਾ। ਭਾਵ ਸਵਰਗ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸਵਰਗ ਆ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਲਿਖੇ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਆ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵਾ ਮੀਮਾਂਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ, ਜੈਮਨੀ ਮੁਨੀ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਇਹਦਾ ਜੈਮਨੀ ਮੁਨੀ। ਭਾਵ ਜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਭਰਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਵਾ, ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਨਾਲ। ਗਿਆਨ ਗਿਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਭੋਗੇ ਬਿਨ ਭਾਗੇ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੇਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਰਮ ਕਰੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਭਾਵ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੱਸੇ। ਮੈਂ ਅਮਲ ਜੀ ਕੀਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਰਗਾਹ ਆਏ ਕੰਮ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਦਿਕ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਲੋਕ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਫਲ ਦੀ ਭੋਗਣਾ ਕਰਦਾ। ਮੀਮਾਂਸਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਥ ਪਤੰਜਲ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ, ਪਤੰਜਲ ਜੀ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਨਿਆਰੋ ਕਹੈ, ਇਹ ਪਤੰਜਲੀ ਰਿਸ਼ੀ ਆ, ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਂਖ ਯੋਗ ਤੇ ਮੀਮਾਂਸਾ ਨਿਆਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਵਿਦਾਂਤ, ਇਹ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਕੌਣ? ਪਤੰਜਲੀ ਲਿਖੀ। ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੇ ਈਸ਼ ਨੂੰ ਪਤੰਜਲ ਸਭ ਕਾਲ, ਪਤੰਜਲ ਲਿਖੀ ਸਭ ਸਕਾਲ, ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਤੇ ਵਿਦਾਂਤ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਆ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। ਜੀਵ ਤੇ ਅਲਪਾਗ ਆ, ਈਸ਼ ਸਰਵਾਗ ਆ। ਸਦਾ ਹੀ ਜੀਵ ਅਲਪਾਗੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਿਦਾਂਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਵ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਯੋਗ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨਦਾ।
ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਹ ਕਲੇਸ਼ ਸੋ ਯੋਗ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗ ਆ ਨਾ, ਹਠ ਯੋਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ 'ਚ ਹਠ ਯੋਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸਰ। ਇੱਕ ਸਹਿਜ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਯੋਗ, ਇੱਕ ਹਠ ਯੋਗ, ਇੱਕ ਭਗਤੀ ਯੋਗ। ਇਹ ਹਠ ਯੋਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ, ਪ੍ਰਤਿਆਹਾਰ, ਸਮਾਧੀ, ਨਿਰਵਲ ਸਮਾਧੀ। ਹਠ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਜਿਹਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਯੋਗ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਮਿੱਠੀ ਕਾਹ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ, ਵਿਕਾਸ ਵਿਕਲਪ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹਠ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਦੇ ਕਲੇਸ਼, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ, ਆਦਿਕ ਝਗੜੇ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਝਗੜੇ, ਦੇਹ ਦਾ ਅਰਥ ਸਰੀਰ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਆ ਝਗੜੇ ਕਲੇਸ਼ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹੈ ਮੁਕਤ ਸੁਖ ਸਾਰ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਾਲੇ ਪਤੰਜਲੀ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਕਈਏ ਘਰ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੇਹ ਦੇ ਰੋਗ ਹਠ ਯੋਗ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਤੰਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਇਹ ਆ, ਯੋਗਾਸ ਚਿੱਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਿਰੋਧਾ। ਚਿੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਿਪਰਜੇ, ਨਿੰਦਰਾ, ਵਿਕਲਪ, ਸਿਮਰਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਲੇਸ਼ ਅਵਿਦਿਆ, ਸਮਤਾ, ਅਭਿਨਿਵੇਸ਼, ਰਾਗ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਤਰ ਨਾੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬ੍ਰਹਮ ਲੋਕ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਭਾਵ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਤःਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਹਠ ਯੋਗ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਂਜ ਕੇ ਚਮਕਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀ ਅੰਤःਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅੰਤःਕਰਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਣ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਪਤੰਜਲੀ ਯੋਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਯੋਗਾਸ ਚਿੱਤ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨਿਰੋਧ। ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਯੋਗੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਦੀ ਬੇਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਡੂੰਘਾ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ 5 ਕਲੇਸ਼ ਹਾਂਜੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਚਿੱਤ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਤੇ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਰਬੱਗ ਮੰਨਣਾ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਲਪੱਗ ਮੰਨਣਾ ਵੱਖਰਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ, ਸਰੂਪ ਆਪਣਾ ਵੇਖਣਾ, ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਪਤੰਜਲ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਨਿਆਰੋ ਕਹੇ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਈਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦਾਂਤ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਪਤੰਜਲ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਹ ਆ ਇਹਦੇ ਹਠ ਯੋਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 5 ਕਲੇਸ਼ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਘਰ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ 5 ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਚਿੱਤ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਏ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੱਥ ਸਾਂਖ ਦੋਹਰਾ। ਹੁਣ ਸਾਂਖ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੁਆਰਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ ਦੋਹਰਾ। ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਪੁਰਖ ਪਰ ਤੱਤਵ ਕੋ। ਸਾਂਖ ਮਤ ਵਾਲੇ 5 ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਪੁਰਖ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਮ
एक बीज ही आ। प्रकृति नाम सच पुछो ते माया का नाम है सीधा सौखा। ते भाव प्रकृति की जगत का जगत आ, जगत का मूल रूप की आ बीज पुरख। भाव माया का जिहड़ा है ना मुढ़ वो अकाल पुरख ही है। पुरख पुरख ना मन्निया, अकाल पुरख नूं पुरख कहंदे। प्रकृति पंजी पदार्थ मनते आ ते यह प्रकृत पुरख पर तत्व को, ये तत्तां दा जिहड़ा है ना मुढ़ वो प्रकृति का जो मूल बीज रूप वो पुरख नूं मनदे। पंजी पदार्थ दे तत्व को, तत्त किहड़े आ? सब तो पहला ते पुरख आ है ते वो पुरख नूं बिल्कुल ही की आ असंग मनदे। चलो पहला विचार कर ली फिर दसदे हैं। या के ही विवेक भाव प्रकृति जगत का जड़ा मुढ़ रूप बीज होगी पुरख। हाँ जी, ते प्रकृति का कार्य की है महतत्त। महतत्त तो उत्तरे का अहंकार, तीन प्रकार का अहंकार, वो तो पंज तन मात्रा भाव सूक्ष्म तत्त शब्द स्पर्श रूप रस गंध। फिर जड़े पंज तत्त तन मात्रा तो भाव आकाश अग पानी हवा जल, ये पंज तत्त जिहड़े आ, पंज तत्तां तो पंज ज्ञान इंद्रे, पंज कर्म इंद्रे ते एक मन। ये किन्ने गिनती कर लो पंजी हुंदे पुरख मिला के। इन्हां पंजी पदार्थां दा जा के ही विवेक, जिस दे हिरदे विच विवेक कहिए ज्ञान हो जाता ना, अब लै चिंतन करके ते पुरख तक पहुँच जाता। हाँ जी, यह मुक्त सांख कहे। सांख मत वाले इस नूं मुक्ति कहते किनू कि जिहदे हिरदे दे ज्ञान आ, भाव ज्ञान भय सवेक। उन्हां दा ख्याल है कि जो ज्ञान प्राप्त हो जाता तो सब एक, सब सारा कुछ एक ही एक हो जाता। भाव ज्ञान होने ते लै चिंतन करके सब एक ही हो जाता। हुण प्रकृत किहनूं कहंदे, पुरख किहनूं कहंदे, तत्त किहनूं कहंदे, दसो थोड़ा जिहा। प्रकृति नाम आ जिहड़ा ग्रंथां विच लिखिया होया वा, जिवें ये जदों आपां तर्क संग्रह पढ़दे आ ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਬੀਜ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਾਰਜ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੈ। ਸਾਖ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਬੀਜ, ਭਾਵ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ ਪੁਰਖ, ਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਾਂਗ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਇਹਦਾ ਹੀ ਕਾਰਜ ਕੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਹੈ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਮਹਤੱਤ, ਮਹਤੱਤ ਤੋਂ ਤਨ ਮਾਤਰਾ ਆਦਿਕ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 23 ਪਦਾਰਥ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਤੇ ਪੁਰਖ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ? ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਪਰ ਸਾਖ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਇੱਕੋ ਰਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਸੰਗ ਨਿਰਲੇਪ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪੁਰਖ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਉਹਦਾ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੀ ਪੁਰਖ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ, ਪੁਰਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਬੀਜ ਆ। ਆ ਜਗਤ ਦਾ ਜੋ ਬੀਜ ਆ, ਬੀਜ ਜਿਸ ਬੀਜ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਰੂਪ ਬੀਜ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਹਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਤੱਤ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਸਾਖ ਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੇ 24 ਤੱਤ ਹਨ, 24 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਤੱਤ, ਭਾਵ ਇੱਕ ਦੇ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਰਹਿ ਗਏ 24 ਤੱਤ, ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਜ ਰੂਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਕੀ ਮਹਤੱਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਿ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਤੱਤ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਤੱਤ, ਇੰਨਾ ਸਮਝ ਲਓ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਮਹਤੱਤ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਹਤੱਤਵ ਤੋਂ ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ। ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਪ ਮਹਤੱਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਵਿਕਾਰ ਗਾ ਮਹਤੱਤ ਦਾ ਹੀ ਕੀ ਆ, ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਸਿੱਧਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਿਆਏ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਦ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਤਿੰਨ ਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰਿਦਾ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਐੜਾ ਬਾਂਝਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਏ ਨਾ, ਭਾਵ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਰਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਦਰਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਦਰਵ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਦਾਰਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਭਾਵ ਇਹ ਐਸਾ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਸਾਤਵਕ ਅਵਸਥਾ, ਸਾਤਕੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਤਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਸਾਤਕੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਦੇ ਤੋਂ। ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆ 3 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ, ਭਾਵ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਤਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੀ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਤਾਮਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਕੀ ਆ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੁੰਦੀ, 5 ਤੱਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਆ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਮਹਤੱਤ ਤੋਂ ਕੀ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਆ 16 ਪਦਾਰਥ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ 16 ਪਦਾਰਥ ਕਿਹੜੇ ਆ? 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, 5 ਤਨ ਮਾਤਰਾ। ਤਨ ਮਾਤਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ, ਤੇ ਮਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ, ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਮਹਤੱਤ 2, ਮਹਤੱਤ 2 ਅਹੰਕਾਰ 3 ਤੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 5 ਤੇ 8 ਤੇ 5 ਕਰਮ ਇੰਦਰੀ, 13 ਤੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੂਖਮ ਤੱਤ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 13 ਤੇ 18 ਮਨ, 19 ਦੇ 5 ਜਿਹੜੇ ਆ 5 ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਆਦਿਕ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਪੁਰਖ ਪਰ ਤੱਤਵ ਕੋ ਸਾਖ ਮਤ ਵਾਲੇ 5 ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਆ ਆਪ ਜਗਤ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਬੀਜ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮੋਢ ਆ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਪੁਰਖ 2, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਖ ਲੈਣਾ, ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ 2, ਮਹਤੱਤ 3। ਹਾਂਜੀ, ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਓ 4, 5 ਤਨ ਮਾਤਰਾ ਸੂਖਮ ਤੱਤ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਸਪਰਸ਼ ਰੂਪ ਰਸ ਗੰਧ, 4 ਤੇ 5 9 ਤੇ 5 ਤੱਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। 5 ਤੱਤ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਾਣੀ ਅੱਗ ਹਵਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਭੂਤ ਆ।
किने हो गए? प्रकृति पुरख प्रकृति 2, महतात 3, त्रिदाहंकार 4, 5 4 ते 5 9, 9 ते 5 14, 14 5 ज्ञान इंद्रे ते 5 कर्म इंद्रे 24 ते मन 25। इस तरह 25 पदार्थ जाके ही ये विवेक जिन्हों के हिरदे में इहदा विवेक हो जाता, इहदा लै चिंतन करना जिन्होंने आ जाता। कह मुक्त सांख कह यह मुक्त सांख कह। सांख मत वाले इस नूं मुक्ति कहते किनू? ज्ञान पैसा वेख जो ज्ञान प्राप्त हो जाता तो सारे ये तत्तां नूं एक करके पुरख विच मिला देंदा लै चिंतन करके, इसे नूं मुक्ति मनदा। वो इस तरह सांख मत का यह जिहड़ा सांख मत ईश्वर नूं नहीं मनदा, सिद्धी प्रकृति पुरख तो प्रकृति ते प्रकृति का अर्थ माया ही है सीधा ही। वो वखरे वो हेर फेर उन्हां दी अखरां दी प्रकृति कहते हो रहा वो अजे आ। हाँ जी, वो जिहदे प्रकृति परमेश्वर भी है, ठीक है नहीं, तो दूजा माया भी है। तो ईश्वर नूं नहीं मानता, कह आप ये वेदांत ईश्वर नूं मानता ना, पर माया शायद ईश्वर है, माया सबल उन्हें सृष्टि पैदा की थी। ये कहते नहीं कल्ले प्रकृति माया ने सब कुछ पैदा किया, प्रकृति नहीं जो जगत का मूल रूप बीज है। यह अनीश्वरवादी है, ईश्वर ऊश्वर कोई नहीं मानता। 24 तत्तां वाला है, वादी है। 5 ज्ञान इंद्रे 5 कर्म इंद्रे मन 5 सूक्ष्म तत्त 5 स्थूल तत्त महतत्त बुद्धि तत्त ते प्रकृति अहंकार। हाँ जी, इन्हां 24 तत्तां नूं मानदा। ये 24 तत्तां तो ही सृष्टि की रचना मानदा। जिहड़ा पुरख है उन्होंने असंग अकरता तुहानूं दस ही दिता भी मानदा, पाओ उन्होंने अकाल पुरख नूं किसी का ना कारण मानदा, पाओ प्रकृति का कारण भी नहीं मानदा ते ना ही कारज रूप ही मनदा, ना नूं किसी का कारण मानदा ते ना अकाल पुरख नूं किसी का कारज ही मनदा। ते प्रकृति करके जिहड़े 3 गुणां दी आ साम अवस्था नूं प्रधान मनदा। भाव उन्ना चिर प्रकृति जिहदे 3 गुण बराबर तुलता अवस्था होंदे, जिवें 3 डब्बियां 'च 50 लीटर कोई दुध पिया होवे वो साम अवस्था होंदी, जिवें 3 थावां 'च इक्को जिहा पदार्थ पिया होवे, भाव 3 गुण साम अवस्था। जिहड़ी अवस्था विच आउण 3 बराबर होण उहनूं प्रधान मनदा। साम अवस्था नूं कहंदे तुलता। ते आदि व्याधि उपाधि जिहड़ी है ये रोग है ना, ये 3 की निवृत्ति नूं मुक्ति मनदा है। ते जिहड़ी आपां माया नूं भोगदे हैं ना, बहुते मानते हैं उहनूं बंधन, जिहड़ी विचारना माया नूं मानदा कोई भोगदा उहनूं मुक्ति मनदा। मतलब साखी चेतन स्वरूप नूं जानण वास्ते ये सहायता करन वाला है। ते ऐसा नहीं है, देखो पुरख अकाल पुरख ही है, उन्होंने अकाल पुरख नूं मनदा, ईश्वर नूं नहीं मनदा, पर ईश्वर कहता कोई नहीं हैगा, ये इहदा कहना है। तो जिवें इत्थे लिखिया सौखा जाओ इन्ना ही आ, वो तुसीं इत्थों ही समझ लो, बहुता विस्तार च ना जाइए। कि सांख मत वाले प्रकृति पुरख 25 तत्तां दा जिन्होंने जिहदे हिरदे विच ज्ञान हो गया, ते ज्ञान होने ते जिन्हों सारे एक प्रतीत हो जाते हैं। हाँ जी, सांख मत वालिया दा ते ਉਹ ਲੈ ਚਿੰਤਨ कर दिंदा ना। फिर ਲੈ चिंतन भी किवें करना, जिहड़ा सांख शास्त्र है ਉਹ ਲੈ चिंतन बारे ਲੈ चिंतन इदां वा भी वेखो ਜਿਹੜੇ ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਆ, ਸਥੂਲ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਨਾ, ਸਥੂਲ ਤੱਤ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀ ਦੇਹ, ਦੇਹਾਂ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਲੈਣਾ, ਸਥੂਲ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸੂਖਮ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਪਾ, ਤੇ ਤ੍ਰਿਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੱਤ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁਰਖ ਚੇਤਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕਰਨਾ, ਆਓ ਸਭ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਾਣਦਾ ਵਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਿੱਧਾ ਆਦਿ ਵਿਆਧੀ ਉਪਾਧੀ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ
ਸਾਂਗ ਸ਼ਾਸਤਰ ਮੰਨਦਾ ਕਬਲ ਮੁਨੀ ਜੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹਨ। ਦੋਹਰਾ ਵੈਸ਼ੇਸ਼ਕ ਹਰ ਨਿਆਏ ਪੁਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਨਿਆਏ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੋਵੇਂ ਤਾਰਕ ਕਰ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਾਰਕ ਗਏ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦੇ। ਜੁਗਤੀ, ਤਰਕ, ਦਲੀਲ। ਤਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਏ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਨਿਆਏ ਦਾ ਮਿਲਵਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਮਿਲਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਦਾ ਅਤੇ ਨਿਆਏ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਦੋਵੇਂ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਥਨ ਕਰਦੇ। ਭਾਵ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ। ਭੇਦਵਾਦ ਇਨਕੇ ਸਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੇਦਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਰਕਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਿਦਾਂਤ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੀਵ ਈਸ਼ਵਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਮੰਨਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਵੱਖਰਾ, ਈਸ਼ ਵੱਖਰਾ, ਸਤਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਮਾਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਰਕ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦੇ। ਪਦਾਰਥ 7 ਪਦਾਰਥ ਮੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਆਇਆ ਨਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਣਾਦ ਆ। ਕਣਾਦ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਣਾਦ ਆ। ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਹੀ ਆ। ਭਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਕਾਲਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨਦਾ, ਅਤੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਦਲੀਲ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਦਲੀਲ ਦਿਓ, ਉਹ ਦਲੀਲ, ਆਪ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ। ਸਮੇਵਾਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ 6 ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਦਾ, ਨਿਆਏ 7 ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਅਭਾਵ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ। ਅਤੇ ਈਸ਼ਰ ਊਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਦਾ ਕਰਤਾ ਕੁਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਦਾਂਤ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਸਿੱਟ ਜੀ ਡੀਲਾ ਡੂਲਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹਦੇ, ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਆਪੇ ਉੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪੱਕ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਭਾਵ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮੇਂ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਬਾਥੂ ਭਖੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਟ ਸਿੱਟ ਆਪੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਫਿਰ ਆਪੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਡੀਲਾ ਡੂਲਾ ਇੱਟ ਸੜ ਜੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਸੜ ਸੁੜ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹੀ ਆ, ਆਨ ਤੇ ਹੋਤ ਜਿਉਂ ਘਾਸ ਤੇ ਹੋਏ, ਤੈਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਰਨਾ ਕਰਤਾ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਤਾ ਕੁਰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਐਵੇਂ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਆਪੇ ਪੈਦਾ ਪੂਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਭਾਵ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕੁਰਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਈਸ਼ਰ ਊਸ਼ਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਕਰਤਾ ਗੌਤਮ ਮੁਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਥਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ, ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਏ ਜਾਤੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨਦਾ। ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਮਾਣ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣੀ। ਧਰਤੀ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ, ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਆਕਾਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਤ ਮੰਨਦਾ। ਅਤੇ ਆਨੰਦਮੈ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦਾ। ਆਹ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਤਮਾ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸਰੂਪ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਤੇ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਤੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਆਉਂਦੇ ਕਦੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਗੁਣ ਕਦੀ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਚਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਗਿਆਨ ਹੀ ਗਿਆਨ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਆ ਗਿਆ ਕਦੀ ਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਕੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਖਿੜ ਗਿਆ, ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਣ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਆਤਮਾ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗੁਣ ਆ। ਆਨੰਦਮਈ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਮੰਨਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਆਨੰਦ ਆ ਕਦੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਟਾਣੀ ਦਾ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਤ, ਅੱਧਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਕਦੀ ਜਾਗੀ ਕਦੀ ਬੁੱਝ ਗਈ, ਜੁਗਨੂ ਦੀ ਟਟਾਣੇ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਆਤਮਾ। ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੇਖੋ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਮੰਨਦਾ ਗਿਆਨ ਦਾ, ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਦੋ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਖੀ, ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਤਮਾ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਗੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵਿਦਾਂਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸੁੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚੇਤਨ ਆਤਮਾ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜਾਗਰਤ ਸੁਪਨ ਸੁਖੋਪਤਾ ਦਾ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਤਮਾ 'ਚ ਗੁਣ ਹੀ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਜਾਗਰਤ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸੁਪਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਦਾਰਥ ਵੇਖਦਾ, ਸੁਖੋਪਤੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਗੁਣ ਮੰਨਦਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਸਰੂਪ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥ ਮੰਨਦਾ ਏ, ਦਰਬ ਗੁਣ। ਦਰਬ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਪੰਜੇ ਤੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਸ਼ਾ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦਰਬ ਗੁਣ ਕਰਮ ਸਮਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਤੇ ਕਰਮ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਵਾਏ ਅਭਾਵ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਤੇ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਪਰ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਵੇਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਈਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਹੈ ਤਾਂ ਈਸ਼ਵਰਵਾਦੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਮੰਨਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਜੰਮਣ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੀਵ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਆ, ਈਸ਼ਵਰ 'ਚ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਗੁਣ ਆ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਉੱਦਾਂ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਤਾ, ਕਰਤਰੀ ਭਾਵ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਰਤਾ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਦਾਂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੀਵ ਵੱਖਰਾ ਮਰਦਾ ਜਨਮਦਾ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਈਸ਼ਵਰ ਵੱਖਰਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ ਜੀਵ ਦਾ, ਇਹ ਜੀਵ ਉਹਦਾ ਕਾਰਜ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਆ, ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ। ਏਕਤਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਸਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕ ਜੋ ਕਾਲਵਾਦੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਨਿਆਏ ਜਿਹੜਾ ਤਰਕ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਵੈ ਤਾਰਕ ਕਰ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਰਕ ਕਰਕੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਭੇਦਵਾਦ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਅਲਪੱਗ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਰਵਾਗ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤ ਪਦਾਰਥ ਆ ਨਾ, ਦਰਬ ਗੁਣ ਸਮਾਨ ਸਮਵਾਏ ਭਾਵ, ਇਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਜੀਵ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਰ ਲਵੇ ਇੰਨੇ ਮੁਕਤੀ ਮੰਨਦੇ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਮ ਤੰਤਰ ਪੁਰਾਣ ਪੁਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆਗਮ ਕਹੀਏ, ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨਿਗਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਿਗਮ ਨਾਮ ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਆਗਮ ਨਾਮ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ। 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਤੰਤਰ ਪੁਰਾਣ ਪੁਨ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵ ਤੰਤਰ ਤੇ 18 ਪੁਰਾਣ, ਪੰਚਰਾਤਰ ਮਤ ਜਾਨ, ਪੰਚਰਾਤਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਆਦਿਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਪੰਚਰਾਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਆ। ਮਤ ਜਾਨ ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਤੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾਣਨਾ ਕਰ।
छे शास्त्र दसे ना विशेषक न्याय सांख पतंज जड़ा योग मीमांसा दे वेदांत ये छे शास्त्रां दे मत। हाँ जी तंत्र शिव तंत्र शास्त्र हैगा वो शिव तंत्र किहड़ा वो शास्त्र विच जादू टूणे मंत्रां दी शक्ति का वर्णन किया होया। शिव तंत्र शास्त्र च माया की उपासना प्रधान आ ते ये शास्त्र जड़ा शिव जी की रचना दसी जाती है। संस्कृत विच इस विषय के अनेकां ग्रंथ आ तंत्र शास्त्र के संस्कृत विच बड़े ग्रंथ बने इहदे उपर। फिर वेद व्यास जी ने जां भी जिवें महान कुछ लिखिया भी उहदे नाम ते होर विद्वानां दे रचे होए इतिहास नाल जिहड़े सनातन मत दे इतिहास नाल बने धर्म ग्रंथ आ जिन्हां दी गिनती 18 है ते श्लोकां दी गिनती 4 लाख है। 18 पुराण विष्णु पुराण पद्म पुराण ब्रह्म पुराण शिव पुराण भागवत पुराण नारद पुराण मारकंडे होर इतिहासक इस तरह भविष्य पुराण गरुड़ पुराण मत्स्य पुराण कूर्म पुराण उप पुराण भी है ये 18 पुराण जड़े। फिर पंचरात्र का जोड़ा पंच नाम होता पंज का रात्र नाम ज्ञान का जिस विच 5 प्रकार के ज्ञान के वचन हो उन्होंने पंचरात्र आखदे। 5 प्रकार का ज्ञान अभिगमन उपादान इजय स्वाध्याय ते योग। 5 प्रकार का ज्ञान अभिगमन का अर्थ होंदा भी जिथे स्थान ते ठाकर की पूजा करनी थान नूं लिपना धोना देवते नूं जिहड़ा है कई प्रकार की जिहड़ी पूजा वास्ते लेपन चोपन करना धरती नूं। फिर उपादान होंदा सुगंधियां धूप फुल आदਿਕ समगरी जमा करनी इकट्ठी करनी उपादान कहंदे। इजय नाम होंदा देवते की पूजा करनी। स्वाध्याय भाव मन भावना नाल मंत्र का जाप करना जिहड़ा भी देवते का मंत्र का जाप है। योग भाव देवता दे जिहड़े देवते नूं आपां पूजन दे स्वरूप का ध्यान करना जिवें विष्णु भगवान के 4 बाहां। हाँ जी उस स्वरूप का ध्यान करना ते ਇਹਦਾ ਲਿਖਾਰੀ पंचरात्र ਦਾ नारद मुनि जी है ते इस करके नारद भगत जी का ही पंचरात्र शास्त्र ते मुख रखिया। उन्हां दे कहंदे 25 होर पंचरात्र नाम ग्रंथ आ 25 होर जिन्हां दे पंचरात्र नाम ही है शास्त्र ग्रंथ। मुख ही है नारद मुनि जी का पंचरात्र शास्त्र जिहदे विच 11 प्रकार की भगती लिखी हुई। सो सिद्धा जा छे शास्त्र शिव तंत्र हाँ जी शास्त्र। फिर 18 पुराण नारद मुनि पंचरात्री शास्त्र इन्हां दे जिहड़े मत सिद्धांत है सिख तो वखो वखरे जानना कर सिद्धांत वखो वखरा है। खैंच अपने पक्ष को ये सारे ग्रंथ आपो अपने जिहड़े पक्ष कहिए पक्ष है ना पक्ष वाल नूं खैंच कहिए खिंचना कर दे। जग में डार दान खिच करके ना अपने अपने पक्ष वाल आपो अपना सिद्धांत जा दस के ते जग संसार दे विच ही आन कहिए लिया के ना मोड़ के डार तो सुट देंदे भाव जम्मण मरण जी पा देंदे। सगों जिन्ने आ शास्त्र पढ़िए इन्हां सिद्धांत वक्खो वखरे उलझन च पा देंदा। हुण मतलब ये जिहड़ा अध्यात्म प्रकाश की महिमा दसन लगे दोहरा और जो शास्त्रन के मत कहते एक वेदांत तो बिना वेदांत ही मुख है इहदे विच सही। वेदांत के मुताबक वेदां दे 4 वाक आ 4 वाकां विचों जिहड़ा शास्त्र जिहड़ा है महावाक तत्वमसी। हाँ जी तो वह सिद्धांत तेन दसिया वेदांत का सिद्धांत है। उस तो बिना होर जिहड़े शास्त्रां दे बाकियां दे मते हैं अनेकां शास्त्र मते तेन दसे है। उन्हां शास्त्रां जिहड़े मते आ सिद्धांत आ पर जगत में जाए इन्हां विच लगा जीव जिहड़ा ना
ਉਹ ਜਗਤ ਕਹੀਏ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਹੀਏ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦਾਂਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਰੇ ਕਹੀਏ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਵ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵਿਦਾਂਤ ਅਭੇਦ ਗਿਆਨ ਦੱਸਦਾ, ਬਾਕੀ ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ। ਭੇਦ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਕਦੀ ਅਭੇਦ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਲਝਣ 'ਚ ਤੂੰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖਾ, ਕਲਪਣ ਲਓ ਛੂਟੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਬੰਧਨ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਹੀ। ਕਲਪਣ ਲਓ ਛੂਟੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਣ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ 1000 ਚੌਂਕੜੀਆਂ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ 1000 ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਗਲਤ ਆ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕੜੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚੌਂਕੜੀ ਬਣਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ 1000 ਚੌਂਕੜੀ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਦਿਨ ਤੇ 1000 ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਰਾਤ, ਭਾਵ 2000 ਚੌਂਕੜੀ। 2000 ਚੌਂਕੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਕਲਪ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਭਾਵ 24 ਘੰਟੇ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੂਰਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੱਕ ਛੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਅੰਤੀ ਬੇਅੰਤ ਉਮਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤ ਕਹੀਏ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਪਾਏ ਕਹੀਏ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਭਾਵ ਜੰਮਦਾ ਮਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਭੇਦ ਗਿਆਨ ਪਾਊਗਾ ਨਹੀਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਹੂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਕਲਪਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੂਗਾ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ 2000 ਜਿਹੜੀ ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਚੌਂਕੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਕਲਪ ਦਿਨ ਇੱਕ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੋਹਰਾ ਆਪਣੋ ਮਤ ਇਹ ਵੇਦ ਸਿਰ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਆਪਣੋ ਮਤ, ਆਪਣਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਿਦਾਂਤ ਮਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਜੋ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ, ਉਹਦਾ ਮਤ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਦ ਸਿਰ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰ ਕਹੀਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਤੇ ਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਆਪਣਾ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵਾ, ਵਿਦਾਂਤ ਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਦ ਸਿਰ, ਅਤੇ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਿਆਨ ਆ ਅਤੇ ਵੇਦ ਸਿਰ, ਭਾਵ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਆ ਅਤੇ ਵੇਦ ਅਨੁਸਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ, ਸਾਰੇ ਗਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਮਹਾਨ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਰ। ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣ ਪਾਠ ਯਾਹੀ ਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ। ਯਾਹੀ ਕਹੀਏ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪੱਕਾ ਕਰ, ਧਾਰਨ ਕਰ। ਔਰ ਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਤ ਆ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਆ, ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਮਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਆਣ ਕਹੀਏ ਲਿਆਉਣਾ ਕਰ, ਅਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ। ਔਰ ਨਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਣ, ਹੋਰ ਨਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਆ। ਦੋਹਰਾ 60 ਧੂਰਤ ਔਰ ਨਾਸਤਕੀ। ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ 60 ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਆ, ਧੂਰਤ ਕਹੀਏ ਨਾਂਗੇ ਆ, ਬੇਪੜਦ ਲੋਕ ਆ, ਔਰ ਨਾਸਤਕੀ, ਅਤੇ ਨਾਸਤਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਵੇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਔਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਵੇਦ ਭਾਵ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਵੇਦ ਕਹੀਏ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਿੰਨ ਹੈ ਨਾ ਭੂਲ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਾ ਸੁਣਾਈਏ, ਸੁਣਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਯਹ ਮਤ ਸਭ ਸਿਰਮੌਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਾਂਤ ਮਤ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਵਿਦਾਂਤ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਡੂੰਘਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣਦੇ।
कोई डूंघाई वाली गल नहीं। दोहरा जिनके और हर भगत है। हुण भगती का जड़ा मार्ग दसदे, भगतां दी गल दसदे, कहते सिख जिन्हां दे और कईए हिरदे विच हर भगत परमेश्वर परमात्मा की भगती वसदी है, और गुर भगत समान भाव प्रेमा भगती जिन्हां दे हिरदे विच, अते गुरां दी जिहड़ी भगत शरधा भी परमात्मा के समान ही तुल बराबर है। आओ गुर परमेश्वर एको जान। जिन्हां ने गुरु की भगती भी परमेश्वर की भगती समान समझी, गुरु नूं नीवा नहीं दसिया। लोग कह देते ना गुरु नानक साहब जी दे आए सी जी, उन्होंने सानू सिक्ख्या दिती आ, वो लीन हो गए रब जी जाके, वो आ भी रब सन। गुर परमेश्वर एको जान है। गुरु नूं किते एवें ना समझो, गुर जैसा ना ही को देव, गुरु वर्गा कोई वड्डा हैगा। गुर नाल तोलन नाल अगे कुछ डिठा ब्रह्मंड। मतलब जिन्हां दे हिरदे च परमेश्वर की प्रेमा भगती है ते गुरु की भगती परमेश्वर की भगती समान, भाव गुरु नूं परमेश्वर नूं एक मनदे है। जिन्हां इह सिद्धांत जाणदे गुर परमेश्वर एको जाण वाले, तिनके आगे खोलीए हे सिख, उन्हां दे अगे ही जिहड़ा है उपदेश विधान दा ज्ञान दा खोलीए। यह उपदेश निदान, ये उपदेश दा खजाना है बड़ा वड्डा, उन्हां दे अगे खोलीए परमेश्वर दे भगतां प्यारिआं अगे। क्यों? क्योंकि भाई सुखदेव सिंह जी निर्मले संत भी गुरु के सिख सन, गुरु की मनते सन, गुरु नूं मनते, परमेश्वर नूं मनते, तां ही उन्होंने ये ग्रंथ वेखो लिखा। एक बहुत वड्डे ज्ञानी सन, फिर भी उन्होंने अध्यात्म प्रकाश ही लिखा। पर उलझन च नहीं पाउण की कोशिश की, क्या भी ये बड़ा वड्डा सिद्धांत है, तुसीं भाई भगती करो, तो ये जे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश लेना चाहुंदे तो थोड़ा जिह चों लै लो। उन्हां दे अगे खोलीए भगतां अगे ये उपदेश का खजाना। दोहरा वेद बचन सिमरत बचन। हुण ग्रंथ नूं पढ़न ते विचारन दा महत्व कथन कर लगे ये दोहरे विच। वेद बचन सुखदेव निर्मले महापुरुष कथन करदे, कह सुखदेव बिलास। सुखदेव महापुरुष कहंदे आ, कथन करदे आ, कहंदे जिहड़े वेदां दे बचन आ, हाँ जी ज्ञान दे बचन आ, ते सिमरतियां दे बचन आ, हाँ जी वो कहते मैं बड़े बिलास कहिए कौतक नाल भाव चाह नाल, हे भाई माई पढ़न वाले ज्ञानियों पुरुष विद्वानों कह कहिए कहना कीते तुहाडी ताईं अध्यात्म प्रकाश दे। ये जिहड़ा अध्यात्म प्रकाश है ना ग्रंथ मैं नाम रखिया, ये अध्यात्म प्रकाश ग्रंथ दे ते कहिए करके विचारण करके अध्यात्म प्रकाश जिहड़ा अध्यात्म ब्रह्म विद्या अध्यात्मी विद्या वह प्रकाश चानना हो जाता। अध्यात्म कहिए आत्मा का प्रकाश हो जाता। गुरु की कृपा नाल भगती करोगे तो छेती तुहानूं ज्ञान हो जाए। अध्यात्म नाम हुंदा मन के बारे भी प्रकाश हो जाता, अध्यात्म आत्मा बारे प्रकाश हो जाता। आपां मुੱਢ विच अध्यात्म दे अर्थ कीते सी, वो सारे लग सकते इत्थे। मन का भी प्रकाश हो जाता वा, अध्यात्म शरीर देही का भी प्रकाश हो जाता वा। सो मुख की गल ब्रह्म विद्या का प्रकाश हो जाता, भाव ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हो जाता। अध्यात्म नाम आत्मा का प्रकाश हो जाता है ग्रंथ नूं विचारण करके पढ़ने करके। दोहरा संबत 17 है सह वर्ख। अगे कवि जी ग्रंथ की समाप्ति का जिहड़ा संमत है कदों कीता समाप्त, वो संमत कथन करके ते ग्रंथ की समाप्ति कर लगे, दसन लगे समाप्ति के नाले कदों कीती ते कित्थे कीती। हाँ जी कित्थे कीती ये तो नहीं लगता लिखिया। हाँ जी संबत 17 है सह वर्ख। हे पढ़ने वाले विद्वानों महापुरुष ज्ञानियों सूझवानों, ये जड़ा 17 कहिए 17 सह कहिए 100 1700 वर्ख कहिए साल संबत 1700 संबत साल 55 असवन मान ते 55 कहिए 55। हाँ जी असवन कहिए असू का जड़ा शुभ महीना है वो मान के मनना करो। भाव 1755 1755 विक्रपी समत का वर्ख साल सी ते भाव 1755 सी ते अस्सू का महीना सी मन लेना करो। एकादश बुध ग्रंथ भाव एकादश कहिए एक 11वीं थित सी बुधवार सी।
हाँ जी। ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਵਨਾ ਰਚਨਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਰਚਨਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ 11ਵੀਂ ਥਿੱਤ ਤੇ ਸੁਕਲ ਪੱਖ ਸ਼ੁਭ ਜਾਨ। ਸੁਕਲ ਪੱਖ ਭਾਵ ਇਹ ਸੁਕਲ ਪੱਖ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਸੀ। ਭਾਵ ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ 11ਵੀਂ ਥਿੱਤ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵ 11ਵੀਂ ਥਿੱਤ ਸੁਕਲ ਪੱਖ ਚਾਨਣ ਪੱਖ शुभ कहिए चंगा श्रेष्ठ जान के जान लेना करो। इस तरह ये ग्रंथ की महाराज की कृपा नाल समाप्ति हुई है। विद्वान जनों ये गुरु की कृपा नाल ही ग्रंथ लिखा गया है। होइयां भुलां चुकां दी खिमा करनी, जिथे शोधन वाला उत्थे आप जी शोध लैना ग्रंथ जी। इत्थे जिहड़ा इत्थे अध्यात्म प्रकाश ग्रंथ समाप्त हुंदा, इत्थे अध्यात्म प्रकाश ग्रंथ की समाप्ति हुंदी है जी। भुलां चुकां दी खिमा विचारां की समाप्ति है जी। अखीरलियां पंक्तियां पढ़ के समाप्ति। संबत 17 सह बरख 55 असवन मान। एकादश बुध ग्रंथ भाव सुकल पक्ष शुभ जान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।